Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Uthman, Menteri Halwal Agama. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang mulia Setiausaha Tetap, Yang mulia Timbalan Setiausaha Tetap, pengarah-pengarah pegawai kanan dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, suka cita menjemput Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Imarul bin Haji Azamain untuk mengketuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات خصوصا في هذا المجلس كافة عامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستشقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون
وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabjima'in. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan orang ramai bahawa pada hari ini, Isnin 10 Ramadan 1441 Hijrah, bersamaan dengan 4 bulan Mei 2020 Masihi, Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jua, tiada kes jangkitan COVID-19 disahkan di negara ini. Sementara itu, 2 kes telah disahkan sembuh dari COVID-19. Ini menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh kepada 130 orang. Ini membawa jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan pada ketika ini kepada 7 kes. Daripada jumlah tersebut, 2 daripadanya masih dalam keadaan kritikal dan kedua-duanya masih memerlukan bantuan mesin tambahan halang mesin ataupun ECMO di samping bantuan mesin pernafasan. Selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga, seramai 24 orang masih menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, manakala jumlah keseluruhan yang telah menamatkan tempoh kuarantin ialah seramai 2,551 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 214 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 14,476 ujian. Mengenai dengan kes yang telah sembuh tetapi didapati positif semasa pemeriksaan susulan, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa tidak ada kes yang sedemikian disahkan pada hari ini, manakala 1 kes telah dibenarkan pulang. Ini membawa jumlah keseluruhan kes yang sedemikian pada masa ini seramai 22 orang, di mana seorang masih menjalani pemeriksaan ujian dan pemeriksaan lanjut. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua di bulan Ramadan yang mulia ini dan segala amalan kita diterima, serta memohon ke atas ke-88 pesakit yang berada di Pusat Pengasingan Kebangsaan supaya cepat dikurniakan kesembuhan sepenuhnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kenyataan daripada Kementerian Hal Ehwal Agama, dan ini majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abdul Qiyam Izzaddin wa Daulah Ibn Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi wa Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kementerian Hal Ehwal Agama dengan ini mengumumkan bahawa oleh kerana masih ada kekhawatiran mengenai bahaya jangkitan COVID-19 di negara kita, maka sesuai dengan hukum syarak seperti yang difatwakan dalam Fatwa Mufti Kerajaan Bilangan 2 tahun 2020 dan dengan mengambil kira nasihat Kementerian Kesihatan,
penutupan sementara masjid, surau dan balai-balai ibadat seluruh negara yang akan berakhir pada waktu Isya malam ini 11 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan 4 hari bulan Mei tahun 2020 Masihi adalah dilanjutkan selama 24 hari lagi mulai hari Selasa 11 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan 5 hari bulan Mei tahun Masihi 2020 hingga hari Khamis 5 Syawal 1441 Hijriah bersamaan dengan 28 Mei tahun 2020. Ketetapan penutupan sementara ini dibuat dalam Majlis Mesyuarat Ugama Islam yang bersidang pada hari Sabtu 8 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan dengan 2 hari bulan Mei tahun 2020, 2 hari yang lalu. Dalam masa yang sama, Majlis Ugama Islam juga telah mempertimbangkan dan menetapkan dengan mengambil kira nasihat Kementerian Kesihatan dan keadaan semasa berhubung dengan wabak COVID-19 di negara kita adalah terkawal, maka dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tertakluk juga kepada ketiadaan sebarang kecemasan yang mungkin berbangkit, Kementerian Halil Agama sukacita mengumumkan bahawa masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat akan mula dibuka bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat sahaja mulai pada hari Jumaat 6 hari bulan Syawal tahun 1441 Hijrah bersamaan dengan 29 Mei 2020 Masihi. Sementara sembahyang waktu yang lain adalah tertakluk kepada penilaian selanjutnya. Walau bagaimanapun ditegaskan lagi bahawa pembukaan masjid, surau dan balai-balai ibadat adalah tertakluk kepada sebarang perkembangan mengenai wabak COVID-19 di negara kita. Oleh itu, sama-samalah kita merafakkan doa kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Semoga hajat murni kita untuk beribadat hanya kepadanya sambil mensyiarkan Islam agama sucinya, iaitu agama yang menjadi pegangan hidup raja dan majoriti rakyat serta penduduk negara Brunei Darussalam ini, insya-Allah akan terkabul. Untuk persiapan ke arah itu, Jabatan Haliwal Masjid dan Pusat Dakwah Islamiah dengan kerjasama Radio Televisyen Brunei akan menyiarkan video khas panduan sembahyang berjemaah di masjid bagi membendung penularan wabak COVID-19 yang mengandungi tata cara dan panduan untuk orang ramai datang ke masjid. Berhubung dengan pembayaran zakat yang disentuh minggu lepas, zakat fitrah dan harta di bangunan-bangunan utama kementerian-kementerian yang akan dijalankan oleh amil-amil dari Majlis Ugama Islam, kementerian ingin memaklumkan selanjutnya bahawa kutipan zakat tersebut akan dilaksanakan pada setiap hari Isnin dan hari Rabu bermula pada hari Rabu 19 Ramadan 1441 Hijriah bersamaan dengan 13 Mei 2020 Masihi mulai jam 11 pagi hingga 2 petang. Lokasi pembayaran zakat fitrah dan harta di bangunan-bangunan utama kementerian-kementerian tersebut adalah seperti mana yang akan ditetapkan oleh masing-masing kementerian berkenaan, yang penting dengan mematuhi aturan-aturan panduan kesihatan.
Menyentuh mengenai sambutan memperingati nuzulul Al-Quran pada tahun ini, pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Izzaddin wa Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi wa Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bahawa sambutan peringkat negara yang lazimnya dibuat di pusat persidangan antara bangsa berakas adalah ditiadakan, tetapi akan digantikan dengan rancangan khas sempena memperingati nuzul Al-Quran tahun ini secara rakaman yang akan disiarkan pada pagi hari Isnin 17 Ramadan tahun 1441 Hijriah bersamaan dengan 11 Mei tahun 2020 Masihi menerusi siaran radio dan televisyen Brunei. Bagi menjelaskan beberapa pertanyaan berhubung dengan sembahyang Aidil Fitri di kalangan orang ramai, sama ada boleh atau tidak diadakan. Sukacita dimaklumkan bahawa sembahyang sunat Hari Raya Aidil Fitri adalah dibenarkan. Dibenarkan untuk ditunaikan di kalangan keluarga di rumah masing-masing, sama ada secara persendirian atau berjamaah sembahyang tarawih, seperti mana sembahyang tarawih dengan mengikut panduan dan nasihat Kementerian Kesihatan, iaitu bilangannya sekian, ada maksimumnya dan tempatnya juga ditentukan bagaimana. Jika dilakukan secara berjamaah, maka sunat hukumnya untuk dibacakan khutbah. Oleh kerana itu, teks khutbah yang pendek, yang bersesuaian dan ringkas akan disediakan oleh Jabatan Haliwal Masjid dan untuk diedarkan ataupun disalurkan melalui media sosial nanti. Sekali lagi kita sama-samalah merapatkan doa kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Semoga usaha-usaha kita selama ini mendapat rahmat dan keberkatan daripadanya, dan dengan sama-sama pula kita mengamalkan sikap bertawakal setelah berusaha. Bertawakal setelah berusaha. Sikap bertawakal setelah berusaha adalah salah satu amalan orang-orang beriman, seperti dalam ayat 51 surah At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Mafhumnya, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang munafik itu, sesuatu pun sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang Allah tetapkan bagi kami. Dan dengan kepercayaan itu, maka kepada Allah sahajalah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Ini memberikan gambaran bahawa apapun ancaman, apapun bahaya, maka sikap kita orang-orang beriman kepada Allah, kita melihat Allah ada bersama kita, maka kita berusaha, dan seterusnya setelah berusaha kita bertawakal. Dalam konteks ini, kita sekarang berhadapan dengan ancaman apa, maka usaha telah kita lakukan selama berbulan-bulan ini, dan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberkati usaha kita, dan seterusnya jangan lupa kita mengambil langkah-langkah ke hadapan dengan sikap bertawakal sepenuhnya kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah itulah yang menjadi pelindung kita yang sebenar-benarnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Pihin dan Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum mengajukan soalan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat PN dan yang berhormat Dato'. I'm Rasida from the Scoop. This question is for both of the ministers. Yang berhormat PN dan yang berhormat Dato', memandangkan ada announcement mengenai pembukaan masjid untuk sembahyang fardu Jumaat nanti, apakah langkah-langkah keselamatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesihatan bagi memastikan physical social distancing and then temperature checks macam itu? Sebagaimana yang disebutkan tadi, satu video khas mengenai perkara ini untuk memandu atau panduan kepada orang ramai bagaimana nantinya menghadiri masjid untuk berjamaah itu mengikut aturan-aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, bukan saja dengan social distancing atau apa namanya sanitizing dan sebagainya, tetapi ada lagi mungkin tambahan-tambahan yang dikehendaki dalam aturan-aturan tersebut, dan dari sanalah penilaian akan difikirkan apakah kita mampu untuk melakukannya atau memenuhi keperluan-keperluan itu atau bagaimana. Dan yang berhormat PN, adakah ini termasuk impose kuota bagi jumlah jemaah bagi setiap masjid? Ada pemikiran sedemikian itu, dan hal-hal seperti ini akan dihalusi lebih lanjut lagi, terutama sekali di antara Kementerian Kesihatan dengan Majlis Ugama Islam, insya-Allah. Terima kasih yang berhormat PN. Soalan seterusnya untuk yang berhormat Dato' Menteri Kesihatan. Dato', beberapa minggu yang lalu ada penggunaan app, ya. Dan adakah app ini akan digunakan untuk tujuan pembukaan masjid bagi fardu Jumaat? Okey, terima kasih. Jadi sebahagian daripada pengawalan ini, salah satunya yang dipikirkan ya app inilah. So setiap app ataupun setiap pengguna yang menggunakan app akan diberi kod. Ada hijau, ya ada warnanya itu hijau, kuning, merah. Kalau dia hijau, itu maksudnya bolehlah. Dan kalau yang merah, obviously indah. Kuning itu pun indah, tapi boleh appeal. So there's on the back end, the doctor will melihat lagi keadaan status medicalnya. Dan kalau rasanya masalah terutama NCD-nya lah tu, terkawal, then dibolehkan. Tapi ini lah seperti yang berhormat PN nyatakan tadi, peraturan-peraturan ini banyak, termasuk penyediaan security dan sebagainya, yang mengawal orang masuk apa tu. Tapi ia akan dituntuki lagi ataupun dihalusi lagi for the practicality of it lah. So, insyaAllah. Dan penggunaan app ini akan bermula sebelum bukannya masjid untuk minggu depan. Okay. InsyaAllah app ini kalau ia sudah ada approval, ia akan diberikan secepatnya, because ia bukan untuk masjid saja, untuk yang lain-lain juga, seperti macam ke mana namanya, ke restoran ke gym dan sebagainya lah. Okay. Terima kasih yang berhormat PN, terima kasih yang berhormat Dato'. Good afternoon, this is James from Morning Bulletin. Yang berhormat PN dan yang berhormat Dato'. My question is for the Minister of Health, Yang berhormat Dato'. There have been reports that ultraviolet lights can kill COVID-19 virus. Have the Ministry of Health deployed any ultraviolet light machine in its premise? Sorry, apa the question? There have been reports saying that the ultraviolet lights can kill the COVID-19 virus. Ultraviolet lights. Yeah, and have the Ministry of Health deployed any of the ultraviolet lights machine? Alhamdulillah, anugerah Tuhan matahari ada ultraviolet light. Tapi we use that in the National Isolation Center. I think sebelum ini dia ditunjukkan ada 4 atau 5 mesin. Ini untuk membuat pembersihan ruang atau ICU tu secepatnya lah. So it takes about 15 minit kali for the whole room. So the ultraviolet UV light lah
ia akan bersinar and membersihkan bilik itulah on top of the physical cleaning pulang je tu. So these have been proved to be efficient in terms of turnover of rooms lah. Kalau kebiasaannya, kalau secara normal bersihkan, kadang-kadang memerlukan beberapa jam ataupun sampai sehari suntuk untuk ia menunggu ia bersih baru digunakan semula. Jadi dengan cara ini, dengan pembersihan, so insyaAllah dalam setengah jam ke sejam boleh orang lain masuk semula lah kalau diperlukan. How about personal handheld ultraviolet light device? Is it as effective as the machine? Ultraviolet ni you have to be careful juga sebab ia membahayakan juga. So you have to be with caution. Even with the machine, orang dia dimestikan ada orang dalam bilik itu tu. Otherwise gonna endanger the people. So setakat ini yang handheld dari lah. We're not using it. So especially untuk membersihkan bilik, so we use the big machine in the room and untuk bilik-bilik tertentu lah. Okay, thank you, Yang Berhormat. Okay, masih. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Pihin dan Yang Berhormat Dato' atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.